Okay. Good morning, all. Screen visible இருக்கா? Okay. Okay. Good morning, all. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. So last class என்ன பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா? So what we have seen last class? So Shannon Penna coding பார்த்தோம். Right? So today we are going to discuss about Huffman coding. Right? So procedure for Huffman coding. So writing a symbol in a table in the order of descending order of probability. Right? So probability is descending order la write பண்ணனும் initially. Then
the probabilities are added in pairs from bottom and reordered, right? So கீழ இருந்து add பண்ணிட்டு வரணும். Then if it is higher than the previous number, it should be dot before, right? Then zeros and ones are placed at each branch, right? So final code for each symbol is obtained by reading towards from each symbol, right? So last ல இருந்து front வரைக்கும் நம்ம அந்த symbol ரீட் பண்ணோம். So இது பார்த்துட்டோம். So we can see the problem now. So Huffman coding தான் பார்க்க போறோம். So efficiency formula. So Shannon Penal என்ன efficiency formula பார்த்தோம்? Eta which is equal to h divided by h cap, right? So இங்க என்ன அப்படின்னா so binary மட்டும் ஒர்க் ஆகாது in Huffman coding. So it will be operated on ternary and quaternary, right? So we have chosen the formula h divided by h cap into log 2r, right? So h को h cap को நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபார்முலால எந்த மாற்றமும் கிடையாது, right? So h cap is average code word, so which is given by the formula PA into NI. Then h is the entropy, which is given by the formula PA log to 1 by PA, right? So here we will calculate all variance also, so which is given by the formula PA NI minus h cap the whole square, right? So இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம சம்ல யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அது எப்படி சம் போடணும் அப்படிங்கிறதுல ரூல்ஸ் கொடுத்தாச்சு, ரைட்டா? ஸோ டிசைனிங் ஆர் ப்ராபபிலிட்டிஸ் எழுதுறோம். தென் we want to add from the bottom pair, ரைட்டா? ஸோ கீழே இருந்து ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டிஸை ஆட் பண்ணி ஸோ ரீஆர்டர் பண்ணணும். தென் allocate zeros and ones at each stage. Then final you want to read the code from the bottom, ரைட்டா? பாட்டம்ல இருந்து ரீட் பண்ணிட்டு வரணும், ரைட்? புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு ஹஃப்மேன் கோடிங்? எஸ், கௌதம் 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 மோனிஷ் மோனிஷ் எஸ் மோனிஷ் well you want மோனிஷ் கேட்கல. ஓகே, ப்ராப்ளம்குள்ள போயிடலாம். ஸோ discrete memory source, so it is referred by the probability 0.4, 0.2, 0.2, 0.1 and 0.1 for the symbols S1 to S5. Find the Huffman code and also find efficiency and variance, right? So Huffman code find out பண்ணனும் and then you want to find efficiency and variance, right? So this is the question given. You want to use Huffman coding, right? So first rule என்ன? You want to write the probabilities in the descending order, right? So we have written the symbols S1, S2, S3, S4 and S5, right? So probability already descending order la தான் இருக்கு. So 0.4, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, right? So என்ன பண்ணணும்? செகண்ட் ரூல் என்ன? செகண்ட் ரூல், from the bottom we want to add the pairs, right? So அப்ப ரெண்டு probability நான் ஆட் பண்றேன், right? So 0.1, 0.1, right? So ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? 0.2, right? So அது என்ன பண்றேன்? So I'll be moving as top priority. So அதுக்கு top priority கொடுத்து என்ன பண்றோம்? Be moving to S2, right? So அப்ப என்ன பண்றோம்? இங்க இருந்து இங்க கொண்டு போறோம். So ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? 0.2, right? So remaining இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதுறோம். 0.4, 0.2, 0.2, right? So என்ன கோட் பண்ணனும்? 0, 1, right? At each stage we want to code, right? So next stage என்ன? Bottom two pairs add பண்ணனும். So 0.2 plus 0.2
become 0.4. ஸோ எங்கே கொண்டு போகிறேன்? ஸோ என்னோட பெரிய நம்பர், ஸோ அதனால ஸோ இல் பி மூவிங் டு டாப். ஸோ 0.4, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எழுதுறோம். 0.4, 0.2. ஸோ வி ஆர் அலோகேட்டிங் த கோட் 0, 1, ரைட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அகெயின் பாட்டம் 2 பேர்ஸ். ஸோ 0.4, 0.2 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 0.6. ஸோ ரிமைனிங் 0.4 மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அது கீழே எழுதிக்கிறோம். ஸோ வில் பி அலோகேட்டிங் கோட் 0, 1, ரைட்டா. ஸோ இது வரைக்கும் புரியுதா? ஸோ ஜஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டியை ரிவர்ஸ் ஆர்டர், சாரி டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுறோம். தென் we are adding the bottom 2 pairs and we will be moving it as top priority, right? Yes. No doubt irukka? Giridharan, Giridharan, Ramesh Raj, okay. டேய் போன் எடுத்துக்கிட்டியா? Yes. ஹலோ, ஓகே சொல்லுங்க. புரியுதா? புரியுது. ஓகே. ஸோ யாருக்காவது அது ஏதாவது புரியலையா அதுல? ஜஸ்ட் எப்படி கோட் பண்றோம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஆட் பண்றோம். மேலே கொண்டு போறோம் வித் டாப் ப்ரையாரிட்டி, ரைட்டா. ஸோ மறுபடியும் ஆட் பண்றோம், மறுபடியும் மேலே கொண்டு போறோம், ரைட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். ஸோ லாஸ்ட் ரூல் என்ன? வி வாண்ட் டு கோட் ஃப்ரம் தி பாட்டம். ஸோ அப்போ இந்த S1 டிராவல் ஆகி வந்து பார்த்து பாருங்க. 0.4, 0.4, 0.4, தென் 0.6, ரைட்டா. ஸோ அப்போ இந்த பார்த்து ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல பார்க்கணும் பாட்டம்ல இருந்து. ஸோ கோட் என்ன? இங்கே 0, தென் இங்கே 0. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னது? 0.4க்கு எந்த கோடிங்கும் கிடையாது, ரைட்டா. ஸோ அப்போ என்ன கோடிங் ஃபார் S1? 0, 0, ரைட்டா. ஸோ அடுத்து ஃபார் S2 அது டிராவல் ஆகி வந்து பார்த்து பாருங்க. 0.2, 0.2. ஸோ இது 0.4 மாறி இருக்கு, தென் 0.4 மாறி இருக்கு, ரைட்டா. ஸோ வாட் இஸ் த கோடிங்? ஒன் பேசுறது கேக்குதா? எஸ் சார் நாய்ஸ் வருதா? நாய்ஸ் வருதா? ஸோ S1 ஓட கோட் வேர்டு பாருங்க. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல எழுதணும். ஸோ 0, 0, ரைட்டா. ஸோ தென் S2க்கு என்ன கோட் வேர்ட்? ஸோ அது டிராவல் ஆகி வந்து பார்த்துட்டு ட்ராப் பண்ணுங்க லைனு. ஸோ ஜஸ்ட் இங்க இருந்து இங்க, தென் இங்கே. ஸோ அப்போ அது டிராவல் ஆகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1, தென் இங்கே வரும்போது 0, ஸோ 1, 0, ரைட்டா. தென் ஃபார் S3 ஸோ இங்கே, தென் இங்கே, ரைட்டா. ஸோ அப்போ 1, 1, ரைட். ஃபார் S4 ஸோ இங்கே 0 இருக்கு, தென் இங்கே 1 இருக்கு, இங்கே 0 இருக்கு, ரைட்டா. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல பார்த்தோம்னா 0, 1, 0,
ரைட்டா? ஸோ ஃபார் S5 ஸோ இங்கே 1 இருக்கு, இங்கே 1 இருக்கு, தென் 0 இருக்கு. ரைட்டா? ஸோ 1 1 0 இருக்கு. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல எழுதணும்னா 0 1 1. ஸோ திஸ் இஸ் தி கோட் ஃபார் S5. ரைட்டா? ஸோ கரஸ்பாண்டிங் லென்த். ஸோ எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் என்னது நமக்கு லென்த். ஸோ 2 2 2 3 3. ரைட்டா? ஸோ வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி என்ன கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி எஃபிஷியன்சி அண்ட் வேரியன்ஸ். ரைட்டா? ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ சின்ஸ் திஸ் இஸ் அன் ஹஃப்மேன் கோடிங், வில் பி கோயிங் ஃபார் என்ன ஃபார்முலா, h டிவைடட் பை h கேப் இன்டூ log 2r. ரைட்டா? ஸோ இங்க என்ன வந்திருக்கு, ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்லி பைனரி வேரியபிள் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ரைட்டா? ஸோ அப்ப log 2r என்னது, r இஸ் ஈக்குவல் டு, இதானே நமக்கு எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா. log 2r அப்படின்னா ஆருக்கு என்ன வேல்யூ, பைனரியா இருந்தது அப்படின்னா ஒன்லி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ரைட்டா? இஃப் இட் இஸ் அன் டெர்னரி சீக்வன்ஸ், ஸோ 0 1 2 கோடிங் யூஸ் பண்ணுவோம். இஃப் இட் இஸ் அன் குவாட்டர்னரி சீக்வன்ஸ் வில் பி யூசிங் 0 1 2 3. ரைட்டா? ஸோ இப்போ ஆருக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ நமக்கு பைனரி தான். ஸோ log 2 பேஸ் 2 வேல்யூ என்னது, ஸோ 1 தான். ஸோ அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட்? ஸோ ஐம் கால்குலேட்டிங் தி என்ட்ரோபி. ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? ஸோ PI log 2 1 by PI. ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது வேல்யூ 0.4 log 2 1 by 0.4. ஸோ அடுத்து என்னது, ரெண்டு 0.2 இருக்கு. ஸோ 2 இன்ட்டு 0.2 log 2 1 by 0.2. ஸோ அடுத்து ரெண்டு 0.1 இருக்கு. ஸோ 2 இன்ட்டு 0.1 log 2 1 by 0.1. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் 2.1216 பிட்ஸ் per symbol. ரைட்? அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ log 1 by 0.4 divided by log 2. ரைட்டா? ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும். தென் சிமிலர்லி ஃபார் ஆவரேஜ் கோட் வேர்ட் h கேப் என்ன ஃபார்முலா, சமேஷன் PI/NI. ரைட்டா? ஸோ ப்ராபபிலிட்டி என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி 0.4. ஸோ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் லென்த் என்ன 2. ஸோ அடுத்த ரெண்டு கோட் வேர்டு என்ன 0.2 0.2, அதனுடைய லென்த் எவ்வளோ 2. ரைட்டா? ஸோ அடுத்து என்னது 0.1 0.1. ஸோ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் கோட் எவ்வளோ, லென்த் 3. ரைட்டா? ஸோ 3 இன்ட்டு 0.1 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு 0.1. ரைட்டா? ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 2.2 பிட்ஸ் per symbol. ரைட்டா? ஸோ எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணோம்னா h டிவைடட் பை h கேப். ஸோ அதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் அன் பைனரி r இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ log 2 பேஸ் 2 ஆன்சர் இஸ் 1. ஸோ அதனால அது மல்டிப்ளை பண்ணி 2.2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 2.2 தான் கிடைக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபையிங் ஸோ பண்ணீங்கன்னா 0.964 வரும். ஸோ when we convert it into percentage 96.4% efficiency. ரைட்டா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹஃப்மேன் கோடிங் calculating efficiency. yes. ஸோ ஷெனான் பெனால என்ன பண்ணுவோம், ஷெனான் பெனால என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டிஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். ஸோ முடியல அப்படின்னா நியர்லி ஈக்குவல் பாசிபிலிட்டிஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அலோகேட் பண்ணிட்டே வருவோம். இங்க என்ன பண்ணணும், பாட்டம் பேர் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அலோகேட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணி ரீஆர்டர் பண்ணணும். ரைட்டா? ஸோ இதுல என்ன ஒரு டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னா, ஸோ இங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன வருது 0.1 + 0.1 0.2. இதை ஏன் இங்க கொண்டு போறோம், இங்கே எழுதக்கூடாதா, இங்க ஆல்ரெடி 0.2 தானே இருக்கு. ரைட்? ஸோ இங்க ஆல்ரெடி 0.2 தானே இருக்கு. ஸோ அதை இங்கே எழுதக்கூடாதா 0.2ன்னு. ரைட்? ஸோ அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. ஸோ அதுதான் பின்னாடி பார்க்க போறோம். எஸ், இது வரைக்கும் புரியுதா எஃபிஷியன்சி வரைக்கும்? எஸ், ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. கௌசல்யா? No, sir. Okay. Mohit? புரியுதா up to efficiency? Hello. எஸ், கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க, எனக்கு கேட்கல. சார் உங்க வாய்ஸ் கட் ஆகுது சார். ஹலோ. டவுட்டா? சார் டவுட் இல்லை சார், உங்க வாய்ஸ் கட் ஆகுது. ஹலோ சார். நோ டவுட் சார். எஸ், நோ டவுட் சார். ஓகே. நவீன் குமார் பி? நவீன் குமார் பி?
Yes, B Naveen. சார் Yes. Yes, சார் Parami சொல்லுங்க. கோட் வேர்ட் போட்டீங்களா சார் அது இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார் கோட் வேர்ட் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார் கோட் வேர்ட் எப்படி எழுதணும்? ஓகே, சொல்லிடலாம். வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? மோனிகா ரிப்பீட் தி ஸ்டெப் ஹவு டு கோட் சார். ஓகே, சொல்லிடலாம். யார் வரல இன்னொன்னு தெரியல. 46 தான் வந்திருக்கு. இந்த பாட்டம் பேர்ஸ் ஆட் பண்றதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? பாட்டம் பேர்ஸ் ஆட் பண்றோம். ஸோ இங்க ஏன் முன்னாடி கொண்டு போறோங்கிறது நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டீச் பண்ணும்போது சொல்றேன். இது இந்த ப்ராப்ளத்தோட கண்டினியூவேஷன் தான். ரைட்டா? ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோம். 0.1 + 0.1. ஸோ வில் பி கெட்டிங் 0.2. ரைட்டா? ஸோ அந்த 0.2 இங்கே எழுதலாம். பட் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம டாப் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அதை மேலே கொண்டு போறோம். ரைட்டா? தென் 0.2 0.2. ஸோ 0.4 வருது. இந்த 0.4 இங்கே எழுதலாம். பட் டாப் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் 0.4க்கு மேலே கொண்டு போறோம். ரைட்டா? ஸோ இந்த இடத்துல பிரச்சனை இல்லை. ஸோ 0.6 இஸ் கிரேட்டர் தென் 0.4. ஸோ அதனால மேலே போயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா. ரைட்டா? ஸோ வில் பி கோடிங் 01 01 01. ரைட்டா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ S1 எடுத்துக்கோங்க. S1ஓட ஃபார்வர்டு பார்த்து பாருங்க. ஸோ என்ன வருது? இங்க இருந்து வருது. கோடிங் ஏதாவது இருக்கா இந்த இடத்துல? இல்ல. ரைட்டா? ஸோ அடுத்து 0.4. ஸோ இங்க இருந்து இங்க டிராவல் ஆகுது 0.4. இங்க ஏதாவது கோடிங் இருக்கா? இருக்கு. என்ன கோடிங்? 0. ரைட்டா? இந்த 0.4 எங்க மறுபடியும் கோட் ஆகுது? இந்த வழியா இட் வில் பி மூவ் டு 0.6. ரைட்டா? ஸோ அப்போ அங்க என்ன கோட் இருக்கு? 0. ரைட்டா? ஸோ அப்போ 0 0 என்னோட S1க்கு. ரைட்டா? அதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ்ல இருந்து எழுதணும். ஸோ அப்போ இங்க 0 இருக்கு, இங்க 0 இருக்கு. ஸோ 0 0. ரைட்டா? ஸோ அடுத்து S2ஓட பார்த்து பாருங்க. 0.2. ஸோ இட் வில் பி டிராவலிங். இங்க ஏதாவது கோடிங் இருக்கா? இல்ல. ஸோ இட் வில் பி டிராவலிங் ஹியர் 0.2. இங்க என்ன கோடிங் இருக்கு? 0. ரைட்? ஸோ அகைன் இட் இஸ் மூவிங் டு 0.4. தென் இங்க இருந்து இங்க வருது 0.4. இங்க ஏதாவது கோடிங் இருக்கா? எஸ் 1. அப்போ 1 0. ரைட்டா? ஸோ ஃபார்வர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா 0 1ன்னு வரும். பட் ஃபார்வர்ட்ல எழுதக்கூடாது. வி வாண்ட் டு ரைட் இட் ஃப்ரம் த பாட்டம். அதுதான் என்னது நமக்கு ரூல். ரைட்டா? ஸோ 1 0. ரைட்? ஸோ அடுத்து S3க்கு பாருங்க. இங்க வருது. இங்க ஏதாவது கோடிங் இருக்கா? இல்ல. இங்க 1. ரைட்டா? ஸோ இங்க இருந்து ஆட் ஆகி இங்க போகுது. இங்க எதுவும் கோடிங் இல்ல. ஸோ அடுத்து இங்க வருது. இங்க ஏதாவது கோடிங் இருக்கா? 1. ஸோ 1 1. ரைட்டா? தென் ஃபார் S4 இங்க ஆல்ரெடி கோடிங் இருக்கு இனிஷியலாவே 0. ஸோ இங்க இருந்து இங்க போகுது. இங்க எதுவும் கோடிங் இல்ல. தென் இங்க இருந்து இங்க வருது. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ வில் பி ஹேவிங் கோடிங். ஸோ 1. ஸோ இங்க இருந்து இங்க போகுது. அகைன் ஹியர் ஆல்சோ வில் பி ஹேவிங் கோடிங். ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல எழுதணும்னா 0 1 0. Right? So similarly for S5. Right? So corresponding length of the sequence. Right? So this is what how we code. Right? So Okay, இப்ப புரியுதா? ஓகே Okay. ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல எழுதணும் கோடு, அதை மறந்துடக்கூடாது. ஸோ ஃபார்வர்ட் பாத்தில் எழுதினீங்க அப்படின்னா ஸோ கரெக்டாக வராது. ஸோ யூ வாண்ட் டு சூஸ் கோட் வேர்ட் இன் தி ரிவர்ஸ் பாத். ஸோ தட் இஸ் தி ரூல் ஃபார் ஹஃப்மேன் கோடிங். Right? So we calculate entropy and average code word. Then we will find the efficiency. Right? So along with efficiency, we want to find the variance. So variance formula is summation I is equal to 1 to n Ti ni minus h cap the whole square. Right? So first probability is 0.4. So அதனுடைய corresponding length எவ்வளோ? 2 minus h value. நம்ம h cap calculate பண்ணிருக்கோம். என்ன value? h cap 2.2. Right? So அதான் இங்க substitute பண்றோம். So 2 minus 2.2 whole square. So அடுத்த ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டியுமே என்னதான் இருக்கு? 0.2. ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே என்னதான் லென்த்? 2 தான். ஸோ 2 minus 2.2 the whole square. ரைட்டா? ஸோ அடுத்த ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டி என்ன? 0.1. ஸோ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் லென்த் எவ்வளோ? 3. இல்லையா? ஸோ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் லென்த் 3. ஸோ வில் பி கால்குலேட்டிங் 3 minus 2.2 the whole square. ரைட்டா? ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா வில் பி கெட்டிங் 0.16. ஸோ
ஸோ எந்த அளவு வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்குதோ ஸோ அந்த அளவு கோடிங் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ ஏன் அந்த டாப் ப்ரையாரிட்டி கொண்டு போனோம் அப்படிங்கிறது இந்த வேரியன்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காக தான். ரைட்டா? ஸோ ஹவு வேரியன்ஸ் இஸ் ஆஸ் லோ ஆஸ் பாசிபிள், த எஃபிஷியன்ட் கோடிங்கோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ ஷெனான் பெனால என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஷெனான் பெனால ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி நம்ம வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்? கோட் லென்த்தை வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம் எந்த கோடிங்கை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ரைட்டா? ஸோ ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி, நியர்லி ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி 2 கேசஸ்ல வரும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கோட் வேர்டு எது எஃபிஷியண்டா வருதோ ஆவரேஜ் கோட் வேர்டு அதை வச்சு நம்ம என்ட்ரோபி கால்குலேட் பண்ணிட்டு அந்த கோடிங் கால்குலேட் பண்ணுவோம். பட் இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we want to calculate the variance. ஸோ வேரியன்ஸ் எதுல as low as possible வருதோ ஸோ அந்த கோடிங்கை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ரைட்டா? ஸோ இதுதான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல. we want to calculate the efficiency and variance. calculate பண்ணியாச்சு. சம்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எஸ்? Any doubt? No, sir. No doubt. Jeevika? No doubt, sir. Tamilchelvan? No doubt, sir. No doubt. புரியுது. புரியுது. ரைட்? ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இப்படி கோட் பண்ணோம் இல்லையா, இங்கே 0.2 ஆட் பண்ணிட்டு மேலே கொண்டு போயிட்டோம். ரைட்டா? ஸோ ஹை ப்ரையாரிட்டி கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ இங்கேயே வச்சிருந்தா என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ அதே ப்ராப்ளம் அதே சம் தான். ஸோ வி ஹேவ் கோடிங் 0.4, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1. ஸோ ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன ஆகுது? 0.2. ஸோ போன நம்ம என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட் டைம்? ஸோ we treat it as high priority. ஸோ we move to the top. ரைட்டா? ஸோ நம்ம ரீஆர்டர் பண்ணோம். இதை மேலே கொண்டு போய் இங்கே வச்சிருந்தோம் இல்லையா? பட் இந்த டைம் என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே 0.2 தான் இருக்குது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா? ஸோ ட்ரீட்டிங் இட் as low priority. ரைட்? தென் 0.1 கோட் அலோகேட் பண்ணியாச்சு. தென் 0.2, 0.2 ஆட் பண்ணால் என்ன வருது? 0.4. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன்? அகெயின் ட்ரீட்டிங் இட் as lower priority. இந்த 0.4க்கு கீழவே வச்சுக்கிறேன். ரைட்டா? தென் 0.4 plus 0.2. ஸோ 0.6 ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஹையராக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் மேலே கொண்டு போய் தான் ஆகணும். ஸோ 0.6, 0.4. ரைட்டா? ஸோ 0s and 1s கோட் பண்ணுறேன். இப்போ 0.4ஓட கோடிங் பாருங்கள் என்ன வருது? ஸோ இங்கே எங்கேயுமே கோடிங் இல்லை. ஸோ வட்டி இங்கே மட்டும் தான் இதாக வருது, கோடிங் வருது. ஸோ அதனுடைய கோடிங் என்ன? 0.4க்கு 1. ஃபார் S2 அது ட்ராவல் பண்ணி வர பார்த்து பாருங்க. ஸோ இங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் கோடிங் வருது 1. தென் இங்கேருந்து இங்கே போகுது. ஸோ 0, 1, 0 வருது. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பார்த்தோம்னா 0, 1. ரைட்டா? ஸோ ஃபார் S3 0, தென் 0, தென் 0. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பார்த்தாலும் அதே தான். ஸோ 0, 0, 0. ஸோ ஃபார் S4 0, இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் ஆகுது. தென் 0, தென் என்ன வரும்? இங்கேருந்து இங்கே S4ஓட பாத் பாருங்க. இங்கே 0, தென் இங்கேருந்து இங்கே. ரைட்டா? ஸோ 1 இங்கேருந்து இங்கே. ஸோ 0, தென் இங்கேருந்து இங்கே 0. ஸோ அப்போ என்ன வரும்? 0, 1, 0, 0 வரும். ஸோ ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதுறோம்னா 0, 0, 1, 0. ரைட்டா? ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் S5. ரைட்டா? ஸோ 1, 1, 0, 0 வரும். ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதுறோம்னா 0, 0, 1, 1. ரைட்? ஸோ இதனுடைய லென்த் எழுதுறோம் 1, 2, 3, 4, 4. ரைட்டா? ஸோ நம்ம ஹெச் கேப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ அங்கேயும் 2.2 தான் வந்துச்சு, இங்கேயும் 2.2 தான் வருது. ரைட்டா? ஸோ அப்போ ஹெச் கேப் வச்சு என்ன பண்ண முடியாது? டிசைட் பண்ண முடியாது. ஸோ வில் பி ஃபைண்டிங் அவுட் தி எஃபிஷியன்சி, சாரி வேரியன்ஸ். ஸோ வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி 0.4. ஸோ இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் பிஐ என்னது? So 1 into 1 minus 2.25. Formula என்ன? Variance formula. PI into NI minus H cap.
ரைட்டா? ஸோ ப்ராபபிலிட்டி எல்டிஎஸ் 0.4. என்ஐ என்னது? என்ஐ இஸ் 1, ஹெச் கேப் 2.2. ரைட்டா? ஸோ அடுத்த ப்ராபபிலிட்டி 0.2. லென்த் எவ்வளோ? லென்த் எவ்வளோ? 2. ரைட்டா? ஸோ 2 மைனஸ் 2.2. ஸோ அடுத்து என்ன வரும்? 0.2 இன்ட்டு லென்த் எவ்வளோ? 3 மைனஸ் 2.2 வரும். அடுத்து 0.1 இன்ட்டு 4 மைனஸ் 2.2 வரும். அடுத்து 0.1 இன்ட்டு அகைன் இங்கே 4 மைனஸ் 2.2. ரைட்டா? ஸோ அதான் இங்கே எழுதிருக்கோம். 1 minus 2.2 the whole square, 2 minus 2.2 the whole square, 3 minus 2.2 the whole square, then 4 minus 2.2, 4 minus 2.2. ரைட்டா? ஸோ வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க, எவ்வளோ வருது? 1.36. ரைட்டா? ஸோ அப்போ ஹையர் வேரியன்ஸ் வென் கம்பேர்ட் டு தி ப்ரீவியஸ். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணல, இந்த டைப் ஆஃப் ஹஃப்மேன் கோடிங் சூஸ் பண்ணல. ஸோ அங்கே எவ்வளோ வந்துச்சு வேரியன்ஸ்? ஜஸ்ட் 0.16 இல்லையா? ஸோ 0.16 தான் வந்துச்சு. இங்கே 1.36. ஸோ எந்த அளவு வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் என்ன பண்ண முடியும், கோடிங் எஃபிஷியண்டாக பண்ண முடியும். ரைட்டா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளால ஆவரேஜ் கோடோட வச்சு டிசைட் பண்ண முடியல. ஸோ தட் வி ஆர் ஃபைண்டிங் தி வேரியன்ஸ். ஸோ வேரியன்ஸ் வந்து எங்கே லோயராக இருக்கோ அங்கே தான் எஃபிஷியண்டாக கோட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் மெத்தட் தான் என்ன இருக்கும், வில் பி எஃபிஷியண்டாக கோட் பண்ண முடியும். ரைட்டா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணி யூ வாண்ட் டு ட்ரீட் இட் அஸ் டாப் ப்ரையாரிட்டி. ரைட்டா? ஸோ லோ ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அது என்ன வரல, வேரியன்ஸ் அதிகமாக வருது. ரைட்டா? புரிஞ்சுக்க முடியுதா? செம்ம. எஸ், ஹஃப்மேன் கோடிங் சம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? எஸ் ஷாம், சார் எஸ் புரியுதா? சார் புரியுது மேம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க. சார், புரியுதுங்க சார். புரியுது? ஓகே. அக்கா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. இல்லை அப்படின்னா ஸோ அப் டு விச் யூனிட் 1 ஓவர். ஸோ இதில் பைனரி டர்னரி குவாட்டர்னரி சம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது நான் ஒரு ஐடியா கொடுத்துறேன். ஸோ அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ பைனரினா என்ன பண்ணுறோம், பாட்டம் 2 பேர் சூஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டா? இஃப் இட் இஸ் அண்ட் டர்னரி அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு சூஸ் 3 பேர். ஸோ எப்படி கோட் பண்ணோம், 2 இருக்கிறதுனால 0 and 1 கோட் பண்ணிக்கிறோம். 3 இருந்தால் என்ன பண்ணணும், 0 1 2 அப்படின்னு கோட் பண்ணணும். ரைட்டா? இஃப் இட் இஸ் 4 0 1 2 3 4 குவாட்டர்னரியாக இருந்தால் 4 பாட்டமில் இருக்கிற 4 பேர் எடுத்துக்கணும். ரைட்டா? ஸோ 0 1 2 3 கோட் பண்ணணும். ஸோ சோஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைனரி மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால பைனரி மட்டும் நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டர்னரி அண்ட் குவாட்டர்னரி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ வியூ பண்ணிக்கோங்க அதில். ரைட்டா? ஸோ அப் டு விச் யூனிட் 1 ஓவர். ஸோ ரிகார்டிங் நோட்ஸ் வந்துட்டு நான் என்ட்ரோபி வரைக்குமே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் ஷெனான் பெனான் கோடிங், ஹஃப்மேன் கோடிங், ரிட்டன் நோட்ஸ் ப்ளஸ் பிபிடி இப்போ நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ரைட் நவ் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் இஸ் ஓவர் I'll post the notes. So first unit ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. சார், எஸ் இந்த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல வந்து 2 கேசஸ்மே ஒர்க் அவுட் பண்ணுமா ஷாம் சொல்லுங்க. சார்? அந்த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல 2 கேசஸ்மே ஒர்க் அவுட் பண்ணுமா சார்? ஒரு நிமிஷம் நான் மைக் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், சரியா கேட்கல.
எஸ் ஷாம் சொல்லுங்க. சார் ஹாஃப்மேன் கோடிங்ல வந்து 2 மெத்தட் 2 மெத்தடுமே போடணுமா சார் ப்ராப்ளம் கேட்டா? இல்ல ஸோ எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹை ப்ரையாரிட்டி தான் மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஆகும். ஸோ லோ அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் அது காட்டினேன். ரைட்டா? ஸோ சில சம்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வித் ஹை ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னே கேட்டுருவாங்க, ட்ரீட் இட் அஸ் ஹை ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு. ரைட்டா? ஸோ அப்போ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. ரைட்டா? சில சம்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்பேர் இட்ஸ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ரைட்டா? ஸோ எது ஹை ப்ரையாரிட்டி வரும் அதை கம்பேர் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டுத்தையுமே சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால செகண்ட் மெத்தட் சால்வ் பண்ண தெரியல அப்படின்னு இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் அது சால்வ் பண்ணேன். ரைட்டா? ஓகேவா? ஸோ கொஷின்ல எதுவுமே கொடுக்கல, கம்பேரும் பண்ண சொல்லலை அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மட்டும் போட்டா போதும். கொஷின்ல கம்பேரிசன் கேட்கறாங்க அப்படின்னா 2 மெத்தடுமே போடணும். இல்லைன்னா சில சமயத்துல என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா கொஷின்ல ட்ரீட் இட் அஸ் ஹை ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மட்டும் போட்டா போதும். ரைட்? எதுவுமே கொடுக்கலினாலும் ஹை ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் போட்டா போதும். எப்போ கம்பேரிசன் கேட்குறாங்களோ அப்போ மட்டும் 2 மெத்தடுக்கும் போனா போதும். ரைட்? ஓகே. எனி அதர் டவுட்ஸ்? வேற யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. எஸ், யாருக்குமே டவுட்டே இல்லையா? நாம கொஸ்டின் கேட்டுடலாமா அப்ப? எஸ், சந்தோஷ்குமார். சந்தோஷ்குமார் சந்தோஷ்குமார், ரூபன், so those who are not unmute பண்ணல அப்படின்னா so your names are noted by your class advisor. so you want to நீங்க தான் அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துக்கணும். ஆப்சன்ட் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு வந்துட்டு என்னோட நேம் லிஸ்ட்ல இருக்கு, ஆப்சன்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நீங்க வந்து எதுவும் கேட்க முடியாது. ரைட்டா? ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ரெக்கார்டட். ஸோ யூ ஆர் சோன்லி ரெஸ்பான்சிபிள். ஏன்னா இதுதான் எங்களுக்கு ப்ரூஃப். ஸோ எஸ் ரூபன் சொல்லுங்க. சார் இன்னொரு மெத்தட் பண்ணீங்களா சார்? ரெண்டாவது அது மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எஸ், ஸோ ரெண்டாவது சிம்பிள் தான். ஸோ என்ன ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதை லோ ப்ரையாரிட்டியாக ட்ரீட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ரைட்டா? ஸோ 0.1 + 0.1 0.2. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே 0.2 இருக்கிறதுனால கீழே வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா? ஸோ 0.2 ஆட் பண்ணுறோம் 0.4. ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி 0.4 இருக்கு, அதனால 0.4க்கு கீழே வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதுக்குன்னு லோ ப்ரையாரிட்டி ட்ரீட் பண்ணுறேன்னு 0.2க்கு கீழே வச்சுக்க கூடாது. ரைட்டா? ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம், இதை விட அதிகமாக வருது. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அதுக்கு மேலே தான் வைக்கணும். ரைட்டா? ஸோ பட் இங்கே 0.4 ஆல்ரெடி இருக்கு, அதனால அதுக்கு கீழே வச்சுக்கிறேன். ஸோ அடுத்து 0.4 + 0.2 ஆட் பண்ணும்போது 0.6 வருது. ஸோ 0.4 விட அதிகமாக இருக்கு, ஸோ அதனால மேலே கொண்டு போயிடுறேன். ரைட்டா? ஸோ முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ பார்க்கணும், ஏன்னா நம்ம டிசைனிங் ஆர்டர் தான் ரைட் பண்ணியிருப்போம். முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ விட அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மேலே கொண்டு போயிடணும். இஃப் இட் இஸ் லெஸ்ஸர் அப்படின்னா சாரி, இஃப் இட் இஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா ஸோ கீழே வச்சுக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ அதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் தான். கம்பேரிசன் எப்போ கேட்குறாங்களோ அப்போ தான் நம்ம இந்த மெத்தடுக்கு போகணும். இல்லை அப்படின்னா யூ ட்ரீட் ஆல்வேஸ் ஆஸ் ஹை ப்ரையாரிட்டி. ரைட்டா? ஸோ ஹை ப்ரையாரிட்டி நம்ம கொடுக்கும்போது தான் வில் பி ஹேவிங் பெட்டர் எஃபிஷியன்சி. ரைட்டா? எஸ், எனி அதர் டவுட்? ஹஃப்மேன்ல கொஸ்டின் கேட்டால் 2 மெத்தட்ஸும் போடணுமா? அதுக்கு தான் மோனிஷ், அதுக்கு தான் நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். ஓகே. ஓகே, ஸோ இந்த 3 ப்ராப்ளத்தோட நோட்ஸும் நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த வில் பி ஷோயிங் இந்த என்ட்ரோபி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த
ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ரிலேட்டட் டு என்ட்ரோபி அண்ட் ஷெனான் பெனான் கோடிங் அண்ட் ஹாஃப்மேன் கோடிங் இந்த 3 நோட்ஸும் நான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அலாங் வித் அந்த ரூல்ஸோட பிபிடி தென் அப் டு விச் யூனிட் 1 ஓவர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா பிபிடிஸும் போட்டாச்சு இதில். ஸோ தட் இஸ் குட் இனஃப். நீங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே போதும். ஸோ பிக் கொஷின்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இதில் நமக்கு கோடிங் மெத்தடாலஜிஸ் தான். ஸோ ஹஃப்மேன் அண்ட் ஷெனான் பெனான் கோடிங் அண்டு இதில் வந்துட்டு என்னன்னா பிக் கொஷின்ஸ் வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்படின்னா calculate தி என்ட்ரோபி, calculate தி மியூச்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன், calculate தி சேனல் கெப்பாசிட்டி, ரைட்டா? ஸோ அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ணி 3+3+6 அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி கேட்கறதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகம், ரைட்டா? ஸோ வென் இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னா சான்சஸ் கம்மி தான், ரைட்டா? ஸோ இண்டிவிஜுவலாக கேட்கணும் அப்படின்னா ஹஃப்மேன் அண்ட் ஷெனான் வந்து ஒரே கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு போத் ஹஃப்மேன் அண்ட் ஷெனான் பெனான் கோடிங்க கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கும், 2 கோடிங்குமே கேட்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பைனரியாக தான் இருக்கும். ஸோ டெர்னரி குவாட்டர்னரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ரைட்டா? ஸோ ஏன்னா ஷெனான் பெனான் நம்ம ஒன்லி பைனரியில் மட்டும்தான் பண்ணுறோம், ரைட்டா? ஸோ ஹஃப்மேன் மட்டும்தான் என்ன வரும், டெர்னரி குவாட்டர்னரி சீக்வன்ஸுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்லேயே டெர்னரி குவாட்டர்னரின்னு கொடுத்துருவாங்க. எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி சோஸ் இட் அஸ் பைனரி. கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டெர்னரி குவாட்டர்னரின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிடுறேன், யூ கேன் ஏபிள் டு வியூ, ரைட்டா? ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னு ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லா? எஸ், கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கு. ஸோ நான் போஸ்ட் பண்ற நோட்ஸ் எல்லாமே யூனிட் 1 மெட்டீரியலுக்கு கீழே தான் வரும். ஸோ நீங்க தனியா போய் தேடிட்டு இருக்காதீங்க, ரைட்டா? So this is our first unit. So we have seen discrete memoryless source, then discrete memoryless channels, then information. What is information? How we measure information by using Hartley's measure, by using Shannon's measure. So when we are using Shannon measure, there arise the concept of entropy. Entropy is a concept angada rise agum when we are using Shannon's measure. So entropy is given by the formula summation pi log 1 by pi, ரைட்டா? ஸோ அப்படி இருக்கலாம். எல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா மைனஸ் சமேஷன் பிஐ லாக் பிஐ, ரைட்டா? ஸோ மைனஸ் வந்தால் 1 by பிஐ வராது, மைனஸ் வரல அப்படின்னா லாக் 1 by பிஐ வரும், ரைட்டா? தென் we have seen different properties of entropy, different cases of entropy, relative entropy, differential entropy and its properties of entropy பார்த்தோம். So the properties of entropy is proven by the concept of inequality வச்சு என்ட்ரோபியோட ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம், ரைட்டா? தென் by using the concept of conditional probability நம்ம என்ன பண்ணோம், will be calculating the mutual information, ரைட்டா? mutual information என்னது, காமனா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்டா? so that we chose the concept of conditional probability in calculating the mutual information. So mutual information is specified by I, right? So entropy is specified by H, right? So these two notations ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then என்ன பார்த்தோம், we will be calculating the channel capacity, right? So channel capacity is given by the formula C which is equal to B என்னது, so log and the formula bandwidth வச்சு we used to calculate the channel capacity, right? So C which is equal to B log 2, so அந்த formula நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், so to calculate the channel capacity, right? So அது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். Then source coding theorem, then source coding theorem க்கு கீழே தான் என்ன வருது, ஷெனான் பெனான் and ஹஃப்மேன் கோடிங், ரைட்டா? ஸோ ஷெனான் பெனான் கோடிங்ல 2 கேசஸ் வரும். ஸோ நார்மல் கேஸ்னா பிரச்சனை இல்லை, ஈக்குவல் ப்ராபபிளாக தான் இருக்கும் அட் தி லாஸ்ட் வரைக்கும். ஸோ 0-1-0-1 நம்ம கோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் கோட் வேர்ட் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் லென்த் கேன் பி கால்குலேட்டட், ரைட்டா? ஸோ இன்கேஸ் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி வரல அப்படின்னா ஸோ நியர்லி ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி எடுத்துக்குவோம். ஸோ அப்போ அதில் கேசஸ் அரைஸ் ஆச்சுன்னா 2 கேசஸுமே சால்வ் பண்ணி லென்த் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இன்கேஸ்
நமக்கு டிஃபரன்ஸ் வரல அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக ஒரு மெத்தட்லேயே சால்வ் பண்ணால் போதும். ஸோ ரிகார்டிங் ஹஃப்மேன் கோடிங் பாட்டம் பேஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ட்ரீட் இட் அஸ் ஹை ப்ரையாரிட்டி. ஸோ ஹை ப்ரையாரிட்டியை ட்ரீட் பண்ணி கோட் பண்ணுங்க. ஸோ இன்கேஸ் கொஷினில் கம்பேரிசன் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு மெத்தடுமே ஹஃப்மேன்லையும் போடணும். ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட். ஸோ தியரி வைஸ் பார்த்தோம்னா அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. தென் டிஸ்கிரீட் மெமரியில் சோர்ஸ் சேனல்ஸ்னா என்ன, ஸோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் டெஃபினிஷன்ஸ் தான். சேனல் கெப்பாசிட்டி, பைனரி சிமெட்ரிக் சேனல், மியூச்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன், என்ட்ரோபி. ஸோ அதுக்கான டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவேஷன்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் தியரி. ரைட்டா? ஸோ இந்த என்டையர் யூனிட் ஃபுல்லாகவே என்ன அப்படின்னா ஹவு வி ஆர் கோடிங் த சோர்ஸ். ரைட்டா? ஸோ ஹவ் வி ஆர் கோடிங் த சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அந்த பிளாக் டயக்ராம், டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனோட பிளாக் டயக்ராம் பார்த்தா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் பி ஹேவிங் டிஸ்கிரீட் மெமரிலெஸ் சோர்ஸ். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம சோர்ஸை கோட் பண்றோம். ரைட்டா? ஸோ அடுத்து நம்ம சேனல் கோடிங் பண்ணணும். அது நமக்கு 5th யூனிட். ரைட்டா? ஸோ சேனலில் கோட் பண்றதுல நமக்கு எரர் கண்ட்ரோல்லாம் வரும். ஸோ அது நமக்கு 5th யூனிட் தான். ஸோ இன்பிட்வீன்ல நமக்கு வந்து வேரியஸ் மாடுலேஷன் ஸ்கீம்ஸ், ஷிஃப்ட் கீயிங் மெத்தடாலஜிஸ், ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த யூனிட்ல பார்ப்போம். ரைட்டா? ரைட். ஸோ எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்? எஸ். எஸ். ஸோ கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வியூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு டிசி ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. ஸோ அண்டர் இன்ஃபர்மேஷன் தியரி, ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு இன்ஃபர்மேஷன் தியரி, ஸோ மெஷர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கீழேயே அது எல்லாமே வந்துடும், அப் டு என்ட்ரோபி, மியூச்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும். தென் ஷெனான் ஃபெனானோட ப்ராப்ளம் மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஸோ நவ் ஐ இன்க்ளூட் சேனல் கெப்பாசிட்டி, என்ட்ரோபி ப்ராப்ளம்ஸ், தென் ஹஃப்மேன் கோடிங்கோட ப்ராப்ளம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். ஸோ அவ்வளோதான், எண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட். ரைட்டா? ஸோ இன்க்ளூடிங் தட் அந்த டர்னரி குவாட்டர்னரி வீடியோஸும் நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ரைட்டா? ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் எடிட்டிங் ஒர்க் இருக்குது. ஸோ அது முடிச்சுட்டு நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ரைட்? எஸ். எஸ். யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் வேவ் ஃபார்ம் கோடிங். அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பரணி இருக்கீங்களா? எஸ் சார்.